سے مدد مانگ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم غیر کی مدد مانگ رہے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں کی مدد مانگ رہے ہیں. مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مانگے. بزرگوں, جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, میں اس کو ضرور اس کی مدد کرتا ہوں, میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں. بزرگوں, کیسے مانگے؟ مانگنا ہے تو مانگنے والوں کی صحبتوں میں آ کر بیٹھے, تب کہیں ہم اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے, اے ایمان والو, تم مدد مانگو اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, تم مدد مانگو بالصبر والصلاۃ, صبر سے اور نماز سے. صبر کسے کہتے ہیں بزرگوں, نماز کسے کہتے ہیں, ہم اس کو سمجھنا ضروری ہے میرے دوست. جب بندہ صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے جب اپنے رب سے مدد مانگتا ہے, اللہ کیا ارشاد فرما, ان اللہ مع الصابرین, بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں. بزرگوں, نماز کس طرح, صبر کس طرح کیا جاتا ہے, جب بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے اور اس طرح اگر اللہ سے مدد مانگتا ہے, بزرگوں اس کے لیے مدد تو ضرور آئے گی, لیکن وہ بندہ اللہ کا خوش, اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ بندہ اللہ کا محبوب. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے, اے ایمان والو, تم مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے. صبر کے ذریعے سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے. اللہ سب سے پہلے نماز کو حکم نہیں دے رہا ہے, بلکہ سب سے پہلے اللہ صبر کا حکم دے رہا ہے. پہلے تم صبر کرو, صبر کے ساتھ ساتھ تم نماز ادا کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو شرط بتا رہا ہے, بالصبر, تم صبر کرو. صبر کیا ہے, صبر کسے کہتے ہیں, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. صبر ایک طریقے کا نہیں ہے, بلکہ کئی اقسام ہیں صبر کے. صبر کے کئی اقسام ہیں. سب سے پہلا صبر, سب سے نچلے درجے کا جو صبر ہے, جو ہر کوئی کر سکتا ہے, وہ صبر کون سا ہے, اللہ کے حقوق العباد میں جو تکلیفیں جو ہمارے اندر, جو تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہے, وہ تکلیف میں صبر کرنا, یہ سب سے پہلا صبر. اور دوسرا صبر جو آج ہم کو گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے, گناہ چھوڑنے میں ہم کو تکلیف پہنچتی ہے. کیوں تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ نفس کو سب سے زیادہ اگر پسند ہے تو وہ گناہ پسند ہے. نفس کے خلاف عمل کرنا, گناہوں سے بچنا, یہ دوسرا صبر ہے. اگر جو بندہ یہ گناہوں سے بچ گیا, نفس کے خلاف عمل کرنا شروع کیا, یہ دوسرے درجے کا صبر ہے. اگر وہ گناہ نہیں کیا تو یہ بھی صبر ہے. تیسرا صبر کیا ہے, جب بھی کو جو بھی بلا آئی, چاہے وہ دنیا کی ہو, چاہے وہ جو بھی بلا ہو, جو بھی بلا آتی ہے, جب بندہ صبر کرتا ہے تو یہ تیسری علامت ہے, وہ بندہ صبر کرے. جو سب سے اعلیٰ علامت, جو اعلیٰ صبر کیا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اولیاء, تابعین, تبع تابعین, ہمارے اولیاء اللہ, ان کا سب سے اعلیٰ صبر کیا ہے, ان کو بلائیں آنے پر ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, بلکہ سب سے بڑا صبر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ سے دوری, یہ دوری کب ختم ہوگی, اللہ سے کب ملاقات ہوگی. یہ ملاقات کا جو وقت ہوتا ہے جس میں جو صبر کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا صبر ہے. کب یہ صبر ختم ہوگا, کب اللہ سے ملاقات ہوگی. بزرگوں, یہ صبر کی علامتیں ہیں میرے دوست. اللہ تعالی ہم کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ صبر کرنے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے, صابرین کی فہرست میں شامل فرمائے. بزرگوں, سب سے پہلے جو بھی بلائیں آتی ہے, صبر کرنا. کیسا صبر کریں گے؟ آج ہم کو صبر کرنا نہیں آتا. جو بھی ذری سی بلا آتی ہے, ذری سی مصیبت آتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں ہم,
कैसी बलाई है, कैसी बलाई है। नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह को हम बुरा भला कहना शुरू करते हैं कि अल्लाह को मैं ही मिला था क्या बला देने के लिए, दूसरा कोई और नहीं मिला था क्या। बुजुर्गों, अल्लाह बला देने वाला नहीं है। अगर वो बला भी देता है तो बला के पीछे उससे अच्छी नेमत रहती है उस बंदे के लिए। वो नेमत देने के लिए अल्लाह ताला उसको बलाओं में मुब्तला करता है। बुजुर्गों, जो बंदा अल्लाह को जानता है, पहचानता है, जो सब्र करना जानता है, उसको इसीलिए बलाओं में मजा आता है। क्यों? इसके पीछे अल्लाह ताला बड़ी नेमत अल्लाह मेरे लिए रखा। बुजुर्गों, आज हम परेशान हो जाते हैं, जरी सी बलाई हम परेशान, बलाई परेशान। दो आलम के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बलाओं में सब्र किए। अगर हम गौर और फिक्र करें तो हमको पता चलेगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिनके सदक़े में अल्लाह ताला 1 लाख से ज़ायद अंबिया को पैदा किया। बुजुर्गों, आप जो कहते हैं अल्लाह सुन लेता और उसी वक्त वो करता। आप कहते हैं अल्लाह ये लोगों पर अजाब को नाज़िल कर, अल्लाह ताला उसी आन पर अजाब को नाज़िल करता। आसमान से खतरे बरसा, अल्लाह ताला उसी वक्त उसको सुन लेता। जो कहते हैं अल्लाह सुनता। आपके सदक़े में जो अल्लाह ताला जिन अंबिया को पैदा किया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए हलाकत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उम्मत को हलाक कर रहा है। जब द्वारम क्या था मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब बारी आई, कैसा सब्र कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमको बतला रहे हैं कि कैसा बलाओं में सब्र किया जाता है। बुजुर्गों, कैसा सब्र कर रहे हैं। ताइफ के मैदान में, पहाड़ियों पे दुश्मन खतरे बरसा रहे हैं, खून से लहूलुहान है। अजिन्नात का बादशाह के कहता है या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए खत्म कर दूंगा, ये ताइफ के 2 पहाड़ियों के दरमियान रखे को खत्म कर दूंगा। अल्लाह के महबूब क्या इरशाद फरमा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, बदुआ देने के बजाय दुआ कर अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, ये मुझे नहीं जानते, इनको हिदायत दे। ये आज मुझे मार रहे हैं, इनकी नस्ल में से कोई ना कोई मेरा महबूब बंदा, कोई ना कोई मुझे चाहने वाला होगा, कोई ना कोई तेरा चाहने वाला होगा। कैसा सब्र कर रहे हैं। हमको भी इस तरह सब्र करना चाहिए। ये सब्र कब हम सीखेंगे? इन अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठने से। अल्लाह हमको भी साबिरीन की बुजुर्गों दोस्तों, कैसा हम सब्र करें। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको करके बता रहे हैं। सरकार कहते तो लम्हे भर में अल्लाह ताला तख्ते को बदल देता। बुजुर्गों, सरकार का अगर दुआ होती अल्लाह से, ऐ अल्लाह इनको हलाक कर दे, ये जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो दीन के रास्ते में जो हायल हो रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको तबाह और ताराश कर दे। बोलने की देरी होती, जबान से निकलता और इधर यहाँ पर हो जाता। लेकिन कैसा सब्र करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बतला रहे हैं। 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र कर रहे हैं। सब्र करें, अल्लाह ताला उसके एवज में कुछ दिया या नहीं दिया, अजर कुछ दिया या नहीं दिया, खाली सब्र करते गए मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो सब्र जब किए, अल्लाह ताला अजर भी उसका अता कर रहा है। कैसा अजर अता कर रहा है? तो एक वक्त ऐसा आया, लोगों की वजह से, उनके जुल्म की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने वतन को छोड़कर मदीना हिजरत के लिए चले गए। बुजुर्गों, कहते अल्लाह ताला उनको हलाक कर देता, कहते तो अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देता। लेकिन सब्र की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, आने वाली क़यामत में जो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबक देने की खातिर दो आलम के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? हिजरत कर